إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije bi idnillahi ta'ala večerva ke prodolžime so petata osnova od ova knjiga što ima 6 osnovi. Ova je večerva peta osnova. Al-aslu al-khamis. Al-aslu al-khamis, petata osnova na ova izvoredna knjiga od šejhu l-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Alimot, pisatelot velit v ova osnova bejanu Allahi subhanahu wa ta'ala li awlijai Allahi wa tafriquhu bejnahum وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شيخ الإسلام Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah veli ova peta osnova, a taja je Allah subhanahu wa ta'ala ni objasnal nas vo njegovata knjiga, to je Kuranot, i vo sunnetot od njegoviot poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ni objasnato koji se Allahovite evlija, koji se vistinski te Allahovi evliji. Znači evlija, što znači bliski te Allahovi. Koji se oni koji se bliski do Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto aulija je množina na arapski. Ednine wali i ovi tri bukvi waw, lam, ja dokažuvat blizina, al-qurb, znači blizina. Blizina ovdje znači blizina do Allah subhanahu wa ta'ala. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ne ostavil nas taka, tuku ne imat objasnato jasno koji su Allahovite evli i isto razlikata među Allahovite evli i oni je koji nivgi emitirat, a vo vistina tije se od Allahovite neprijatelji. Tije se na Allah neprijatelji i tije se munafici, minel munafiqin, wal fujjar, i luge koji se rasipani, no tije gi emitirat evlita Allahovi. Sakaat su drugi zborovi, tije kaj luge to da se prodavat kako evli Allahovi. No vnatrešnovo vistina tije se Allahovi neprijatelji i tije mrazat ova vera, tije prezirat ova vera, ne saka dobroto z ova vera, no tije se prodavat, se izložuvat pred narodot kako da se Allahovi evli. Vo vrska so ova dovoljno je nekoliko ajeti da se spomnat. A prvi od ajet koji ga spomnime je to što go spomnul šejh Muhammed rahimullah, Allahovi odgovor, a to je: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha. Reči Muhammed, zbori Muhammed, ako vi na vistina Allah go sakate, fattabi'uni,
тогаш следете ме вие мене. Юхбибукумуллах, навистина Allah има вас да ве сакат. Значи, кого сакат Allah? Ги сакат неговите евли, вистински евли. Кога ќе придобиеш таја Аллахова љубов? Кога ти ќе го следиш пекамберот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам, зашто овде му наредуват Allah субхана ва таала да збори нашиот пекамбер саллаллаху алейхи да го пренесит овај ајет. Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни. И како дојде до објава на овај ајет? Ибнул Кајим рахимахуллах, а и пред него Хасан ал Басри рахимахуллах рекоа, имаше некои луѓе, тие тврдеа за себе си дека го сакаат Allah субханаху ва таала, дека чувствуваат вистинска љубов за Allah субханаху ва таала, но во вистина тие лажговци беа во нивните тврдења. Тогаш Allah субхана ва таала го објави овај ајет, и овај ајет е меѓу муфесирун, меѓу алимите на тефсир е познат ајетул имтихан, ајетот на тестирање. Зошто? Некој ти иде тебе и ти тврди, вели, јас го лубам, јас го сакам Allah субхана ва таала. Тогаш му вели, кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни. Значи, кого следиме? Следиме пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Ако тој не го следи пекамберот салаллаху алейхи ва селам, тој е лажго во неговото тврдење. Тој е лажго во неговите зборови. Зошто, како вели нашиот учител и нашиот шејх Ал-Аллама, Ал-Мухаддис Абдуллах Ал-Бухари хафизахуллах во Медина, ма зала al-a'malu tekunu mijaran lil aqwal. Уште да делата на еден човек се огледало за неговите зборови. Значи, делата се огледало за зборовите од секој еден човек. Се некој може би кога зборуваат, мет му излагат од неговата уста, но делата му се за никада. Така тој се кажува, значи, на кој пат вистински се најдуваат. Исто спомнуваат шејх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах еден други ајет од суратул Маида, а тој е што велите Allah субхана ва таала: ја ејюхаллазина аману мен јартадда минкум ан динихи фасауфа јати Аллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббуна. Велите Allah субхана ва таала: о вие кои сте верувале, кој од вас ќе отпаднат од верата, навистина Allah ќе дојде со еден народ, со луѓе кои тој нив ги сакат и тие него го сакаат. Значи, тие се вистинските евли Аллахови, кои го сакаат тие Allah субхана ва таала, кои тие не ставаат пред љубовта спрема Allah субхана ва таала никоја друга љубов. Тие го прават она што го сака нивниот створител, создател Allah субхана ва таала, и го оставаат она што го мрази нивниот создател. Тие се вистинските Аллахови евли. Не евлија, некои се кажуваат надворешно како евлија, а во неговата внатрешност е тој еден Аллахов непријател. Тоа нема да му вреди нему, иако може би луѓето ќе имаат добри мислења за него. Исто други ајет во сурата Јунус велите Allah субхана ва таала: ала инна аулија Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум јахзанун аллазина аману ва кану јаттақун. Велите Allah субхана ва таала: на вистина Аллаховите евли, на нив нема да им дојде ни страф, нема да страхуваат и нема да бидат тажни. Кои се тие? Какви особини, својства имаат тие Аллахови евли? Велите Allah таала, опишуваат неговите евли: аллазина амену ва кану јаттақун. Оние кои верувале вистински во Allah субхана ва таала, како што дојдено во Куранот и во Суннетот,
Не како што ги нашли нивните дедовци и нивните татковци и нивните комши и така натаму. Не, онака како што верувал пекамберот салаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби, аллазина амену. И не само тоа, ва кану яттакун, и тие беа богобојазливи. Тие беа богобојазливи. Овие се две својства на Аллаховите вистински евли. Тие веруваат во Аллах субхана ва таала внатрешно, надворешно. И се плашат, се богобојазливи пред Аллах субханаху ва таала. Потоа велит шейх Мухаммед рахимахуллах, ثم صار الأمر وعليك السلام ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. Veli šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimullah, no потоа со тек на времето стана кај повеќето луѓе кои тврдат да имаат знаење, оние луѓе, значи големиот број од луѓето кои тврдат да имаат знаење и кои велат дека тие се од оние луѓе кои се упатници за другите луѓе. Значи тие се како се представуваат како упатници за другите луѓе и тие се представуваат исто како чувари на Аллаховиот шеријат. Значи на Аллаховата се представуваат како чувари на Аллаховиот шеријат. Тие што велат, значи тие се представуваат како знаени луѓе, се представуваат како упатници за луѓето, се представуваат како чувари на оваа вера, на ова шеријат. Тие што велат? Што излагат од нивните усти? Тие велат дека евлија, тие морат, за да станеш евлија, морат да напуштиш следењето од посланиците. Значи ти не можеш да стигнеш, не можеш وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. И кој ги следи пекамберите, посланиците, тој не може да биде евлија. Значи ова, брат, не е ова само кажувања. Овие се верувања кај суфистите, брат. За ти да стигнеш степен на евлија, ти не можеш да бидеш евлија кај нив, додека не се откажеш од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, следењето од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Ти немаш потреба повеќе за него. Тие што велат, вие земате вашата вера со посредник. Значи посредник е наш пекамберот салаллаху алейхи ва селем, тој ни ја пренесува. Тие ние директно со Аллах имаме врска. И тие се рачунат во нивните редови евли, брат, евли. И ти ако дојш и веруваш чисто во Аллах субхана ва таала и си богобојазлив, аллазина амену ва кану яттакун. Тие се Аллаховите евли, што велат тие? Дека ти тогаш не можеш да бидеш евлија. Значи види колку се луѓето излизгани и заблудени. И што велит? وَلَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ الْجِهَادِ. И мора да оставиш исто борбата во патот на Аллах субханаху ва таала. فَمَنْ جَاهَدَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Оној кој се бори во патот на Аллах Джелешану не е од нив. وَلَا بُدَّ مِنْ تَرْكِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. И мора да оставиш иманот, верувањето и таквалокота, богобојазливоста. Ако сакаш евлија станеш, брат, евлија ако сакаш да станеш кај нив, мора да оставиш ти она што е дојдено во Куранот и во Сунетот. Ти сам си ги надминал сите граници. Ти немаш никакви обврски сега, ни верски, ни никакви. Ти си ти. Аузу била, брат, ова излагање од верата. Кој верува? Ние ќе учиме книгата Навақидул Ислам, анулирачите на исламот, што има напишано истиот автор, шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах. Од тие анулирачи од исламот што те исфрлат од верата, ако веруваш ти, ако мислиш ти дека ти можеш да го напушиш шеријатот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, ти си неверник. И ова е проблем
главен проблем од кај суфистите. Значи, тешко заблудени секти од суфистите имаат овие верувања, брат. Имаат овие верувања. Шо вели шех Мухамед рахимуллах за ним? فَمَنْ تَعَهَّدَ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Онај кој сака да се држи за иманот и за богобојазливоста, немој да бито те влијајте. Кај нима? Немој да бито те влијајте. Шо вели шех Мухамед рахимуллах? يَا رَبَّنَا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء. О наш Господар, ние ти се молиме тебе за да не зачуваш нас и да не заштитиш. Значи, од овие заблуди, ти си навистина онај кој ги слуша нашите молитви. Онај кој ги слуша нашите молитви. Значи, ова е текстот од петтата основа. Ал-аслу хамис, петтата основа беше ова е текстот. Ова е текстот, значи, што учиме ние тука, дека луѓето, како што вели шех Салих ал-Фаузан, хафизахуллах, луѓето на батил, луѓето на невистина, луѓето на заблуда, што бра? Луѓето на невистина, слушајте добро и внимателно. Шо вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах во објаснувањето на ова петта основа. Вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, луѓето на заблуда ги нарекуваат евлијаите од шејтанот Аллахови евли. Да. Зашто тој што вели ти не треба да го следиш Мухаммеда салаллаху алейхи селем. Тој што вели ти не требаш да го следиш иманот во Куранот што дојде, ни такфалокот. Тој е евлија од шејтанот, брат. Тој е евлија од шејтанот. Но луѓето во нивните очи, тој се рачуна евлија кај Аллах субханаху ва таала. Значи, разбравте се колку е длабоко ве заминато? Затоа шейхул Ислам Ибн Тајмија рахимуллах има напишано една цела книга. Ал-Фуркан бейна аулија ир-Рахман ва аулија шејтан. Разликата, односно разликувачот меѓу Аллаховите евли и шејтанските евли. Значи, како можеш да ги разликуваш ти? Зашто ти имаат особи, значи, својства, како можеш да ги прецениш, да ги оцениш, дали се тие Аллахови евли или се тие шејтански евли. Значи, Ал-Фуркан бейна аулија ир-Рахман ва аулија иш-шејтан. Шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах вели за ајетот алладина аману ва кану яттақун, оние кои верувале и беа богобојазливи, вели шех Салих ал-Фаузан, хаулај хумул аулијауллах. Тие се навистина токму тие се Аллаховите евли, оние кои веруваат во Аллах и се богобојазни. Тие соединија, собра меѓу иманот и такфалокот. Тие собра и соединија меѓу знаењето, придонесливото знаење и добрите дела. Значи, нема тие само знаење и добри дела имаат. Значи, тоа што го знаат, го ставаат во пракса. Но, потоа вели шех Салих ал-Фаузан хафизахуллах, но не се Аллахови евли, оние кои излагаат од Аллаховиот шеријата, оние кои повикуваат за обожавање на гробовите, оние кои повикуваат за обожавање на турбината и течината, тие никогаш не се Аллахови евли. Значи, тој повикуваат за кај текето. И тој во очите на неговите луѓе што ги имат кај него, тој евлија се рачуните. И дури тие не смеат нему дури во очи да му се спулата од респект што имаат. Се имаат страв да ни направи некој лошо тој нифа. Толку е степенот кај нив стигнат, брат. И тој брат од ланска година беше овде, што рече што бил Турска, во гробиштата што влагал.
Што рече кога излагавме од гробиштата, не смееше да ми го вртиме грбот на гробиштата. Дојш на назад, ваке гробов пред тебе, не да му свртиш грбот. Зошто да има страв да не тој евлија бил, мој да ти наштети тебе. Значи тоа е, брат, не е ови работи, не се работи кои немаат реалност, кои не се во нашата околија, не. Луѓе имаат овие верувања, имаат, брат, ден и ноќ што веруваат во овие работи. Треба да бидеме во јасност и да треба да учиме ни овие работи, за да бидеме спремни со аргументи, за да знаеме да разликуваме кои се Аллаховите евли и кои се Аллаховите непријатели, во вистина шејтански евли што се. Потоа вели шех Салих Ал-Фаузан хавилахуллах, оној кој повикуваат за обожавање на гробовите, оној кој повикуваат кон течината, оној кој правит сихр, кој правит магија, оној кој е кахин, гатач, овја е хада валiju шејтан, овја е вели е еднина, евлија е множина аулија. Вели, значи овја е вели од кого? Од шејтанот. Не е Аллахов вели, не е од Аллаховите евли, од шејтанските евли. И тие луѓе, што им кажуваат на луѓето, тие маѓионичари, тие гатачи, тие што повикуваат за гробовите обожавање, тие покажуваат пред очите на народот работи кои не се нормални работи. Значи, пример, летање во воздух, одење над вода, одење над јаглен, но вистинските верници не им дават ова впечаток и не ги стават ова во сомнежи, да се колебаат во она што дојдено во Куранот и Суннетот. Зашто како што вели имам Шафи рахимуллах, и ако видиш еден човек летат во воздух и оди над водата, не му верувај нему. Додека да го споредиш тоа, да го видиш, да го прегледаш со Куранот и Суннетот. Таки вакви работи, кога ќе дојде некој човек и ти кажува тебе работи и така натаму, немој да му велуваш. А повеќето наши луѓе го рачуна него како евлија. Овај човек нема како овега. А тој е душман. Знаете што е душман? Аллахов душман е тој. Аллахов непријател. Тој шејтански вели, од шејтанските евли е тој. Не од Аллаховите евли. Шех Абдул Ал-Бухари хафидахуллах велит во објаснување на оваа петта основа дека оваа петта основа е многу важна. Е многу важна да ја знаеме. Зошто шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах кога ни покажа нас реалноста, сушноста на знаењето и ни покажа нас вистинската позиција на алимите во овие основи, и ни покажа исто оние луѓе кои се продаваат и ги емитираат алимите, тие не се од нив, тогаш следеше оваа основа, петта основа, во разликување да имаш ти компетентности да разликуваш меѓу Аллаховите евли и шејтанските евли. Затоа спомна шех Мухамед рахимуллах оваа петта основа, зашто многу луѓе се измамени од тие шејтански евли, а ги рачунат да се тие Аллахови евли, а тие во вистина се Аллахови непријатели. Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах вели дека вали валаја, диддуху ал-адава. Значи,
Спротивноста од зборот вели, велеја, спротивноста од тој збор е ел-адава, значи непријателство. Да покажеш ти непријателство. А базата на овај збор е ел-махабба вел-курба, значи љубов и близина. Значи љубов за Аллах субханаху ва таала и да сакаш ти близината до Аллах субханаху ва таала. Ибн Кефир, рахимахуллах, во ајетот кој вели да Аллах субханаху ва таала еллезина амену ва кану јаттакун, Ибн Кефир, рахимахуллах, вели во овај ајет Аллах субханаху ва таала ги опишува неговите евли со овие две важни својства. Значи иман, целосен, комплетен иман и исто таква. Таква значи богобојазливост. Богобојазливост. Ибн Раджаб, рахимахуллах, велит Аллаховите евли, тие се ближат, покушуваат да се ближат до Аллах субханаху ва таала со нивните дела. Значи тие прават дела, покорни дела спрема Аллах субханаху ва таала. Така тие сакаат со нивните добри дела да се приближуваат до нивниот Создател. А не како тие што велат шейтанските евли, ти мора да оставиш иманот, мора да оставиш таквалокот, мора да оставиш следењето од пекамберите, тогаш ќе станеш евлија. Иначе не може да бидеш евлија. Не, обратно. Туку висинските евли, тие прва работа прават, извршуваат задолжителните работи. Значи, ваџибат, фарзоите, така речено по наше. Потоа тие продолжуваат, како што вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, продолжуваат да му се ближат на Аллах субханаху ва таала со доброволните дела. Со доброволните дела. Значи, тие се вистински Аллахови евли, кои ги извршуваат на прва линија ваџипите, фарзовите, потоа исто и понатаму продолжуваат со доброволни дела. А не да ја оставиш верата. А не да му го свртиш грбот на верата. И да се рачуниш себе си, да си мислиш себе си дека ти си Аллахов вели. Никогаш. Ти си не адувуллах. Ти си Аллахов непријател. Многуте луѓе, еден број голем, од луѓето им остават впечаток, им значи ги зачудуват кога тие ќе гледаат кај некои луѓе идат со некои работи керама. Значи работи што не се нормални, така речено. Керамет, ова е една работа, ќе дојме сега. Ама тие маџионичари и тие гатачи, тие не се керама кај нив што се случуваат. Тие се шејтански интриги. Но луѓето кај нив многу паѓаат во нивните сплетки и им веруваат. А шейхул ислам, рахимахуллах, шейхул ислам ибн Тајмија, рахимуллах, вели أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. Најголемиот керамет. Вела луѓето ова дошол со керамет. Ме разбирате или не? Шейхул ислам ибн Тајмија, рахимахуллах, вели најголем керамет е да се држиш цврсто на верата, на упатството. Значи да останеш цел живот на тоа упатство. Тоа е најголем керамет. А кај луѓето ова не се рачуни ништо. Кај едноставните муслимани не го гледаат ова за некоја важност, некој целиот живот да се држи за Аллаховата вера.
целиот живот да се држи за сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, да го брани сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, ова е за нив ништо. Но кај вистинските алими, кај вистинските верници, како шејхул ислам ибн Теймија рахмеллах што вели, а'замул карама лузумул истиқама. Најголемиот керамет е да се држиш за вистинскиот пат. Тоа е најголем керамет. После вели шејхул ислам ибн Теймија рахимуллах во неговата дефиниција за вели, за евлија, кој се евлија, вели шејхул ислам, хуа, тој е ел муъмину таки, оној кој е верник, богобојазлив. Значи, верува и богобојазливост. Значи, како што опишал Аллах субханаху ва таала, ел муъмину таки, верникот кој е богобојазлив, ел муттаби'у лил Qur'ани ва сунна, кој следи Аллаховата книга и суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем би фахми салафуна салих, со разбирање, со сваќање на оваа вера како салафу салих. Значи, кој е дефиницијата? Ова е дефиниција. Ако сака оваа дефиниција, ти треба да ја запамтиш, да ја научиш, да ја сватиш и да имаш увек со себе. Кога некој ќе ти дојде тебе и ти вели, види овија филан човек е евлија, и ти сега го гледаш него и се сечаваш на дефиниција во шејхул ислам ибн Теймија рахимуллах, ел муъмину таки, верник, богобојазливост. Дали гледаш ти тие особини кај него? Ел муттаби'у лил Qur'ани ва сунна, што следи целосно Куранот и суннетот. Што следи целосно Куранот и суннетот. Со кој разбирање? Со разбирањето на селефу салих. Ако тој го следи Куранот и суннетот, ако тој тврди тоа од себе, но без разбирање на селефу салих, тој не е вали. Тој не е од евлија. И ако сака нека се качи и на врвот од планината. Зошто оваа база е земаш со тебе. Оваа дефиниција е земаш со тебе. За да бидиш спремен со аргументи. Шейх ибн Баз рахимахуллах вели: أولياء هم أهل التقوى والإيمان وأهل الصلاح والاستقامة على دين الله وعلى ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ ابن باز што велит истите зборови како шейхул ислам ибн Теймија рахимуллах. Аллаховите евли се луѓето на богобојазливоста, луѓето на иманот, луѓето на подобрување, луѓето кои се држат за Аллаховата вера и за она што дојде Аллаховиот пекамбер. Значи, тие се Аллаховите евли. Не се евли оние што го оставаат Аллаховата вера, оставаат и му вртат грбот. Тие се евли, да, ама од кого? Од шејтанот. Не Аллахови евли. Затоа не оставај ти да некој тебе дате измамнит. Не оставај во никој случај да некој тебе дате измамнит. Се тие се на вистина измамници. Тие се на вистина измамници. Види какви убави зборови велит Ибн Хаджар ел Асқалани рахимахуллах за Аллаховите евли во објаснувањето на Сахих ел Бухари. Значи, Фетхул Бари е книгата од Ибн Хаджар која објаснуваат Сахих ел Бухари. Тука велит Ибн Хаджар ел Асқалани рахимуллах, ел мураду би валилlah се наменуваат, што е наменувањето или намерата со валиулlah, тој е оној ел алиму биллах,
Onaj koji je znaec za Allah. Znači, to go poznavat Allah subhanahu wa ta'ala. Od kada? Od Kuranot i od sunnetot. El muwazibu ala ta'atihi. To je mnogo otporen vo pokornost sprema Allah. Što velja drugi te trebi da ostaš pokornost sprema Allah, da staneš veli. Ibn Hajar što veli? To je otporen vo pokornost sprema Allah subhanahu wa ta'ala. El mukhlisu fi ibadatihi. To je iskren vo izvršuvanje na sitte ibadeti. Vake se vistinski tevli. Što go zna vistinski Allah subhanahu wa ta'ala, koji se otporni vo pokornosta sprema nivni stvoritelj i ti se iskreni so nivnite dela, so nivnite ibadeti, ti ne očekuva nagrada od lugeto, ti ne očekuva da gi pofaluva od lugeto, ti ne očekuva za blagodarenje od lugeto, ne. Ti očekuva nivnata nagrada jedinstveno od jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimullah velit, Awliyaullah, Allahovi tevli, humul mu'minun al muttaqun, tije se oni je, vernicite koji se bogobojazlivi, wa humul ladina amanu bihi, tije se oni koji veruvat v Allah, wa walu fa habbu ma yuhib, tije se oni je koji ona go sakat što Allah go sakat, wa abghadu ma yubghid, i tije ona go mraza što go mrazit Allah, wa radu bima yarda, i ti se zadovoljni s ona što je zadovoljen Allah, wa sahatu bima yaskhat, i ti sa ona se luta za što se lutit Allah subhanahu wa ta'ala, wa amaru bima amara, i ti nareduvat ona što naredil Allah, wa nahu ma naha, i ti zabranuvat ona što zabranuvat Allah. Znači ti si vistinski evli, awliyaullah. Zato znači nemoj da dozvoliš na sebe si da dojde nekoj čovjek da se izigrava s tebe i da ti kažuvat nekoj lagi i izmisleni raboti, koja ti dojde da ti tvrdi nekoj evlija, togaž zemigi ovije raboti, ovije zborovi od ovije vrvni imami i ceni go nego, da li toj gi zbolnuvat ovije točki. Da li to je sakat ona što go sakat Allah? Da li je to zadovoljen s ona što je zadovoljen Allah? Da li to go mrazit ona što go mrazit Allah? Da li to nareduva to što go naredil Allah? Da li to zabranuva to što go zabranil Allah? I kad vidiš toga na kraj, da li je to vistinski veli od Allah subhanahu wa ta'ala ili pa je veli ama od šeitanot. No ovi raboti, koga ki gi razlikuvaš? Ne gi učiš ovije na televiziji i na YouTube. I sekoga što ako je dojde neko drugo novo video i audio, ti se tresat kolenicite povtorno. I ne znaješ kako da odgovoriš. Zašto? Zašto ti ne si gi naučil bazite od verata. Ako ti ne gi učiš bazite od verata, ti si lesna igra. Voracite na onije koji ke pokuša da se izigrava so tebe. Isto veli Šehhul Islam rahimahullah, čovjeko nema da bidit waliullah osven dodeka ne veruvat vo pekambero sallallahu alaihi wasallam i vo ona što dojde pekambero sallallahu alaihi wasallam i dodeka nego slijedi nego nadvorešno i vnatrešno. A onoj koji tvrdit da go sakat Allah subhanahu wa ta'ala, a to nego sledit Allahovi od pejgamber, falejse min awliya, to ne nikogaš od Allahovi tevli. Huwa min a'da illa, to je od Allahovi te neprijatelji.
wa awliyau shejtan, i to je od šejtanskite evli. To je od šejtanskite evli. Znači, nekoj idet i nego sledit pekamberu sallallahu alaihi sallam, to je ne Allahov evlija. I ako to je iljada pati reči, i ako iljada drugi luge, i milioni i milijardi drugi luge go narekuvat evlija Allahov, to je ne Allahov evlija. Ako to je nego sledit pekamber od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Potom, vo aqidatul wasatija od šejhul Islam ibn Tejme rahimullah velit šejhul Islam rahimullah deka od bazite na ahlu sunna wal jama'a ist da nije da gi potvrdime keramet, znači kerametite. Keramet, znači on je raboče što se, znači van nešto, znači od možnostite na čovjekot, što Allah subhanahu wa ta'ala gi dozvoluvat na tije negovi evli, na Allahovite vistinske evli, da im se slučata. Ova je od bazita, veli šejhul Islam rahimahullah, nije veruvame, teka to se slučuvat. I ova rabotite za keramet, se spomnuvat vo knjigite na aqida, znači vo knjigite na verovanje to, se spomnuvat, znači keramet. Ako želi šejh Abdullah Buhari hafidahullah, redko ke najdeš jedna knjiga što je vo aqida, vo vrska to aqida, osven taja je spomnuvat ova rabota, znači el keramet. Veli šejh Abdullah Buhari hafidahullah, od važnite raboti koje treba da gi poznavame i da gi zname, za da razlikuvame među Allahovite evli i šejtanskite evli, od tije pričinje da nije da poznavame vistinata detaljno i da poznavame nevistinata detaljno. Se koga znaš vistinata detaljno i koga znaš i poznavaš nevistinata detaljno, toga što toa so dozvolio od Allah subhanahu wa ta'ala, ke možeš da razlikuvaš među vistinskita Allahovi evli i on je koji se šeitanski, džavolski, satanski evli. Znači toga što razlikova so znanje možeš da razlikuvaš i taka sebe si od tije lažgovci, od tije prevaranti i zmamnici da se začuvaš. Zašto veli šejh Abdullah Buhari hafidahullah, koga ti ke poznavaš vistinata detaljno i nevistinata detaljno, koga ke dojdite jedan čovek i toj ke tvrdit kaj tebe deka to je evlija, ili toj ke tvrdit za nekoj drugi deka drugi od je evlija, toga šti so negovite dela koje gi pravi toj, da li go sledi sunetot ili ne go sledi така натаму, so negovite dela ke prepoznaješ da li to je od Allahovite vistinske evli ili to je od šejtanskite, ali to je od šejtanskite evli. Alaikum salam wa rahmatullah. Šejh Abdullah Buhari hafidahullah velit deka vo vrska za evlite, vo vrska za aulija se ima lugeto vo tri grupaciji razdeljeno. Znači vo tri kategoriji.
во три категории се луѓето поделени. Првата категорија е онаа категорија кои имаат претерано, кои се паднати во екстремизам, а тие се суфија. Суфија, значи суфистите, тие значи имаат претерано, зашто тие велат, значи како рековме ние, да го оставиш Курано, да оставиш суннетот, да не следиш ти сам си сега све што си. Значи тие имаат тука претерано, тие им имаат дано ним толку, значи, права, така речено, толку, значи, ги имаат кренато, што немаат потребови да следат пекамберите повеќе. Ако следат, не може да бидат евли. Значи, тие луѓе имаат претерано. Ова е првата категорија. Втората категорија се онаа категорија кои имаат целосно, односно комплетно овие работи негирано. Значи еулија и керамет и така натаму, целосно ги имат овие работи негирано, не ги прифача. Вела немат евлија Аллах од Аллах, немат Аллах евли и така натаму. Тие кои се? Тие се Му'тезила. Му'тезила е една од најстарите секти во исламот, Му'тезила. Тие значи го имаат ова верување, значи дека тие не прифаќаат Аллахови евли. Не прифаќаат, значи категорично значи го негираат ова работа. Третата категорија на луѓе во врска со еулијауллах се оние луѓе кои се во средина. Значи. Тие ги прифаќаат керамет од евлите, но не претеруваат да тие на тие евли им дадат својства што само му доликуваат на Аллах субханаху ва таала. Значи, иако донеси има тој, значи со Аллахова дозвола му се случуваат нему керамет, но тие не го обожаваат него. Тие не му се покоруваат на него. Значи, ова е важна работа. Зошти тие керамет, зошти се случуваат на некои луѓе, зошти им се случуваат тие керамет на некои луѓе, зошти? Некој може да се прашат. Шейх ибн алимите велат, Шейх Утемин рахимуллах вели, тие керамет Аллах субханаху ва таала дозволуваат да се случи на некој негов уели од евлијаите, за него да го поддржи, значи може би тој е во тешка ситуација, во критична ситуација, така Аллах субханаху ва таала го помага него за неговиот иман да се уцврсти. Или тоа е помагање за него да го тезбитен, значи да го уцврсти. Зошто? Тој може да паѓат во сомнеж во некои работи. Или идат луѓето на невистина и го напаѓаат. Сакат да го изваат од вистинскиот пат, тогаш Аллах субханаху ва таала дозволува на тој уели да му се случи нешто работа, значи такви, за тоа него да го уцврсти. Или па последното вели Шейх Утемин рахимуллах за Аллах субханаху ва таала да ја помогне неговата вера, да се помогне, значи, вистината. За вистината да победи спрема невистината. Потоа, вели Шейх Абдул Бухари хафидахуллах, ова земи го како база. Таја кераметот, لا تكون خلاف أحكام الشرع. Та кераметот никогаш не може да биде воспротивно со верските прописи. Значи, некој човек ти иде тебе, тој е маџионичар ја. И со маџонџински работи ти кажува некој рабоче, и тие се во спротивност на Аллаховата вера. И тој ја продава тебе неговата магија, која е магија и рабоче шетански како керамет.
Защото ти ако знаеш кога шејтан е магионичар, нема он него да прифатиш. Ке бегаш од него. Ама тој ти ја продава неговата заблуда како керамет. И ти дека не ги познаваш прописите верски, му веруваш нему и прифаќаш тоа што ти кажува тој тебе. А тоа во спротивно, контрадикторно со прописите верски. Значи, овие работи да ги кога ќе ги дознаеш, кога имаш знање, брат, кога ги познаваш прописите верски, значи, ова ти го земаш како базова, керамето никогаш не може да биде во спротивно со верските прописи. И сега ти требаш да ги знаеш прописите верски. Кога некој ќе дојде да ти тврди некоја работа, ќе велиш застани, чекај, што кажуваш ти, вака и вака. Не може да бидете. Зошто? Поради ова и ова и ова. Се ова е против ова и ова верски пропис. А иначе ти ќе се му веруваш нему и тој ќе се изиграва со тебе, и ти си за него лесна игра. И затоа појчето нашите луѓе што велат, абе го видео нега на YouTube, види што пред тој на YouTube, лечи луѓе тој. Тие беа не гледаа, не одеја и тој ги лечеше. Така? И тие го рачува него, тој Евлија е сега. И тој шејтан, тој не кажува, не ти вели тебе ја прасо шейтански рабочи интриги, не вели ја во Аллах во име Аллахово, и ти велиш види Аллах го спомна тој тука, така? И сеќде пред велиш. Ама еден јеменски магионичар, сахир, кој правил теуба, кажува, кога иде луѓето кај мене дома, јас им велев, почекајте малца, да ода во веца, во купатило. Тие мислеле, овај човек е толку богобојазлив, одма земат фришки абдест. Значи, зема нов абдест, така нови муштери, нови паричина, брат. И ајде да зема нов абдест. Велеше тој, не, јас во веца уште повеќе се прави со пислок. Зошто шејтанот го сака тоа. Што понечист, што подобро е кај шејтанот тоа. И што поблиску ти си до шејтанот, кога си повеќе нечист. Кога иде во собава внатра, каде ме чека муштерите, што бара од мене помош како хоџа, ја хоџа се кажував таму. Голем хоџа. А тој џавол, шејтан. Кога чека луѓето во собата, ја сега уште еден згора ке дам. Што правев? Им велев, извините малце, треби да се клањам. И сега види ти си ошол обичен човек, гледаш, земат абдес онма, нов абдес, плюс се клањал уште 2 речати. Излагаш надвор, јас се те предупредува тебе од него, ти велиш, ти Семир, ти претера све, не остај ни еден што не збори против него. Така е? Така. Тој што вели маџоничарот? Вели, ја не се кланјав за Аллах. Мене шејтанот ме учеше само јас да направам текбир за луѓето, а мислете ако су во намаз Аллаху акбар, велев. А после само мрморев со устата, а ништо не читав од Куранот. И кога ќе ми се појавеше шејтанот пред мене во вид на куче и на друго животно, ја тогаш паѓав наследше за шејтанот. А луѓето мислеа да наследше за Аллах субхана ва таала. И ова со годиње вели го практикував. Со годиње. Да. И кога Аллах субхана ва таала му даде успех да прави теуба, шејтаните го напаѓаа него, напаѓаа неговата сопруга, му напаѓаа неговите деца. Само пак да се вратит во маџиските работи, брат. А кај луѓето познат како Евлија, брат. Како голем хоџа, како помагач. Зато, брат, пази се, овие работи ти да ги имаш, требиш како база. Овие дерсови требиш почипати да ги слушаш и да правиш замерки. Ако ти не правиш замерки, ако не памтиш ови зборови, дефиницијата на уели, па керама, што значи? Па дека немој да бит воспротивно со прописите верски и така натаму. Ако ти не ги знаеш ови работи, секој џавол што ќе иде утре и задутре, ќе се изиграва со тебе и со мене и ти ќе му веруваш на секој други што ќе дојдат. Велит Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, дека евлијаите, еулија,
тие не се безгрешни. Значи ти не смееш да веруваш дека тие се, значи има луѓе веруваат дека евреите се безгрешни, значи не прават грешни и не прават никогаш гревови. Не, тие се прават грешки и прават гревови. Значи евли, иако е вистински Аллахов евлија, тој може да направи грешка. Може да направи грех. Но суфистите веруваат дека евлиите никогаш не прават гревови. Никогаш. Значи како мелаика, брат. Тоа што брати, за ови работи пишуваат томови, брат. Томови, книги, дебели. Зидови полни или наполни со книги за овакво верување. И пробуваат од секоја страна со сите можности да те убеди со ова верување. Да му веруваш накрај. Да. И суфиите што веруваат, вели Шабла Бухари, вели шейхот, дека веруваат дека евлиите се во исто време на многу места. Значи, еден евлија може во исто време на многу места бидит. И е тука Кичево, се кланјат Мека, и е во Медина, и е во Пакистан, и е во Мароко, во исто време. Ти се смееш. И мене ми е смешно. Но има луѓе, брат, цврсто веруваат во оваа работа. Цврсто се убедени. Шейх Мухаммед Аман Ал-Джами'i, рахимахуллах, тој од Африка, брат, овај имам. Имамот на суннетот. Пред Аллах да го упатит во суннетот бил суфи, брат. Вели шейхот, кажуваат неговото искуство во неговата држава, не знам која држава од Африка, су заборал сега. Вели, кога ќе дојдеше некој намаз, кој било пладник, Индија, Акшам, така натаму. Ние нашиот вели, нашиот шейх, што го нарекувавме во нашето место таму, го покривавме со чарчав. И ние се одевме в џамија, тој не идеше в џамија. Зошто? Ни кажуваат тие помалите околу него, нашиот шейх сега се кланјат во Мека. Тој нема потреба да в џаминча си дојде кај нас. Белакула. Не, тој во Мека заминал, отпатувал во Мека одма. Не цела секунда во Мека. Ко дошол шейх Аман Ал-Џами рахимуллах во Саудитска Арабија, која кажал ова историја, им рекол еден шейх во Ријад, селефи шейх, не се сеќавам сега кој бил, се не сум као оние што велат, абе шейх еден, знаеш шейх. Те виш името го кажеш, кој е тај, кај си учела. Ние се гордееме со нашите шейхови кај што сме учеле, не како некои заблудници. Му рекол, а не знаевте ли вие дека времето Мека и вашата земја има 3-4 сати разлика? Значи таму кога е кај вас и Киндија, во Мека више јација се клањало. И тогаш, значи, шейхот, значи, се сетил, види каква игра играле тие со нас. Значи, како не изиграваат, како не манипулираат, не измамнуваат, брат. Ама тоа, ако нема знање, ќе си игра секој со тебе. Затоа, ние треба да сватиме многу добро колку е важно знаењето. Тоа ти е најважно оружје тебе во твојата вера, да се чуваш од секоја една заблуда и заблуден човек. Од верувањата на суфистите дека она што ќе го замислит валиот, евлијата, она што ќе го замислит, ќе се случите. Да. Она што само да го замисли тој, се случува одма. Така ќе веруваат. Тие дури им опишуваат на нив својства од рубубија. Рубубија, значи да можат да управуваат на универзот, на светот, на небото, на земјата. На тие евлии. Уалеја, значи тоа да станеш евлија, не можеш да станеш. Тоа е во раците на големите евлии. Тие му подаруваат кому сакаат. Значи, кога ќе те направи тој тебе, брата, како едно животно, да не мислиш појчити, што да те тргат каде сака тој тебе, тогаш ти евлија ќе станеш. А иначе пред тоа не. Значи, ти сакаат, брат, мртво џеназе пред себе да има тој. Тогаш ти евлија те прави тој тебе. Ако почнеш да прашуваш, па зошто вака, зошто така, ти не можеш да биш евлија, ој си. Ова, брат, цврсто убедени се ти од овие верува. Томови пишуваат, брат. Томови пишуваат.
Тие тврдат, евлите, нини, суфиски, дека се прават средба со пекамберот алейхиссалам кога се сакаат. Значи на терминче си има, како сакаат тие. Брат, ова низлага нас можат како шала вака. Ова, брат, е во нивните книги. Шех Абдул Бухари многу нема това измислено. Значи, ти ова цврсто го веруваат, брат. Оди ке течено, онда ќе видиш какви работи ќе слушниш. Ние мислиме дека ова работа нема реалност, оди ке течено овде, не ти е далеко. Ќе видиш ови работи реално се, ден и ноќ кај нив. Бивни Лахи Таала, ќе ги дозавршиме неколку дела уште во идниот дерс. За така и времето немаме само 1 час. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.